हाय फ्रेंड्स मोर रश्मि आपण मानक रश्मि ट्यूब्रे स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स पंचम श्रेणीर लिखित प्रश्न ओडिया विषय नहीं आसपरी आपणकर परीक्षा पड़ो तेणु आपण मान अनुरोध भिडियो शेष पर्यंत देखूँ एवं देखी दिंतु किपर आपणकर प्रश्न गुड़िक आसो। भिडियो पसंद आसिले भिडियो हृदय लाइक करदे और सहित आपणकर सांगसाथी मानक भिडियो व्हाट्सएप और फेसबुक माध्यम शेयर करने बिल्कुल भी भूलें नहीं। सहित ए सुधा जी चैनल को सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और तापाखे आसुवा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि ये लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथम आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाइपर। डेरी नक चलतु पंचम श्रेणीर 40 मार्कर लिखित प्रश्न आसो ओडियार। तो केमिति आसो देखंतु प्रथमे गोटे पेसेज आसो अनुच्छेद टी पढ़े एवं से अनुच्छेद संपर्क प्रश्न थी अनुच्छेद पढ़ी प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवे। जमी एक नंबर गोटे अनुच्छेद टी रही जापान रे रही समय सबुठु मन छुआ थिला तार परिष्कार परिच्छन्नता और सबुज सुंदर परिवेश घर हेउ बा बाहर स्कूल रास्ता घाट अथवा ऑफिस केउंटी हेले टिकिए ओलिया बा अदरकारी जिनिस फिंगा फपड़ा होइतिबा नजर को आसिला नहीं। मनरे प्रश्न उठुताए एमाने तेबे ओलिया आवर्जना को करंती कौन। नजर पड़िला होटेल लॉबी रे थिबा तीनोटी भिन्न भिन्न रंगर ओलिया पात्र उपरे गोटे स्थान रे तीनोटी ओलिया पात्र देखी यार कारण किछि बुझी पारिली नहीं। आम सह थिबा जापानी संयोजिका समा सान को ए विषय पचारिली। से मोर आग्रह देखी कहले आपण जो सबुज रंगर डस्टबिन टी देखुचंती सेतिरे दाह्य बज्य वस्तु को पका जाए। लाल रंगर डस्टबिन रे अदाह्य बज्य वस्तु और नील रंगर डस्टबिन रे पुनः चक्रण योग्य बज्य वस्तु पका जाए। तो ये प्रश्न आसी दुईटी प्रश्न आसो जार एक नंबर लेखाए रही दुईटी प्रश्नर सठिक उत्तर देले 2 नंबर मिलिबो। को जापानी संयोजिका नाम कौन थिला। तो ये पेसेज रु पढ़ी आपण मैंने समस्ते जानी पारथिबे जे जापानी संयोजिका नाम कौन थिला बोली ना समा सान। एठी आपणकर जापानी संयोजिकार नामटी लेखा जाइछि समा सान। तापर प्रश्न रही नील रंगर डस्टबिन रे केउ प्रकार बज्य वस्तु पका जाए। एठी देखंतु पेसेज रे ही उत्तर रही नील रंगर डस्टबिन रे पुनः चक्रण योग्य बज्य वस्तु पका जाए। लिखिदेवे नील रंगर डस्टबिन रे पुनः चक्रण योग्य बज्य वस्तु पका जाए। तापर निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख 3 नंबर 2टी प्रश्न 6 नंबर रही उत्तर 20 रु 30 शब्द मध्य लिखिबे। को जापानी माने विभिन्न प्रकार डस्टबिन व्यवहार कहीं करुले। तो ये आप जापारे जे ऊपर भी मध्य लिखा जाइए जे 3टी जो अलिया पात्र रखी कौन पाई ना 3टी सबुज रंगर डस्टबिन रे दाह्य बज्य वस्तु पका जाए। लाल रंगर डस्टबिन रे अदाह्य बज्य वस्तु नील रंगर डस्टबिन रे पुनःचक्रण बज्य वस्तु पका जाए। पका जिबार कारण होची जे अलिया आपनकर रास्ता रे अलिया बा अदरकारी जिनिस फिंगा फिपुड़ा कले आपनकर परिष्कार परिच्छन्नता और सुंदर सबुज सुंदर परिवेश रहिबो नाही। सेथिपाई रास्ता रे अलिया आवर्जना न पकई से माने डस्टबिन व्यवहार करुथिले। तापर रही मनरे प्रश्न उठुथाए एमाने तेबे अलिया आवर्जना को करंती कौन। लेखक एपरी कहिबार कारण कौन जे जेहेतु रास्ता घाट रे आपनकर अलिया आवर्जना पकई अपरिष्कार न होइथिबा जगु लेखक मनरे प्रश्नटी उठिथिला। तापर शून्य स्थान पूरण कर भिन्न भिन्न परि आ 2टी शब्द लेख। से भली भिन्न भिन्न परि लिखिबे अलगा अलगा बा आपनकर पृथक पृथक ये लिखिपारे। तापर अदरकारी विपरीत शब्द लिखि वाक्य गठन कर। तो अदरकारी विपरीत शब्द हम दरकारी। तो दरकारी को लगाई गोटे वाक्य गठन करेंगे जे आपणकर लुण आम शरीर पर दरकारी अटे। ये आपणकर विभिन्न प्रकार वाक्य गठन करें। 2 नंबर प्रश्न निम्न रे दिया जाइतिबा कविताटी को पढ़िबो एवं प्रश्न गुड़िकर उत्तर देव। अर्थात ये कविताटी रे उत्तर लिखा जाइकी अछि झिंटिका डाके पिंपुड़ी भाई खेलिबा आस खेल पिंपुड़ी कहे काम करुछि नाही मोहर बेल घर खंडिए सजाड़ी देई खाद्य रखिले संची बरसा दिन साराटा मु खुशी रे जीवी बंची। तो कवितारे किए किए कथा हेउछंती। तो ये आपणकर पिंपुड़ी आउ झिंटिका काम करुछि कवितारे एक कथा किए कहिछि। तो पिंपुड़ी कहिछि जे काम करुछि बोली। तापर निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख यही कथा किए काहाकू ओ काहींकी कहिछि। बरसा दिन साराटा मु खुशी रे जीवी बंची पिंपुड़ी कहिछि झिंटिका को जेहेतु झिंटिका ताकू डाकिछि घर झिंटिका जे पिंपुड़ी को डाकिछि
ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଛି ମୋର ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚି କରି ରଖିବି ବର୍ଷା ଦିନ ସାରାଟା ଖୁସିରେ ଯିବି ବଞ୍ଚି। ତେଣୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଝିଣ୍ଟିକାକୁ କହିଛି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର, କବିତାରେ ଥିବା ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ କାହାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛ କାହିଁକି? ତ ଏଇଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ କାହିଁକି ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ଦୈନିକ ବ୍ରଶ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ନଖ ନିୟମିତ କାଟନ୍ତୁ, ନିଜର ଚୁଟି ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧାନ୍ତୁ, ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିୟମିତ ସଫା କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି କରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏଇଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କ'ଣ କହିଛି ନା ଦୈନିକ ବ୍ରଶ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ନଖ ନିୟମିତ କାଟନ୍ତୁ, ନିଜର ଚୁଟି ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧାନ୍ତୁ, ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିୟମିତ ସଫା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ନା ନିଜେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ ବା ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଗ ନମ୍ବର, ନିଜ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଳିଆ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିବା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯଦି ଅଳିଆ ଦେଖୁଛେ ତାକୁ ସଫା କରିବା, ଆଉ ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। 4 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପଢ଼ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି ପିଠା ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା 100 ଗ୍ରାମ, ଚିନି ବା ଗୁଡ଼ 50 ଗ୍ରାମ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇଛି। ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ପକାଇ ଚକୁଳି ପାଇଁ ଆଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଆଣରେ ଚିନି ବା ଗୁଡ଼ ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚରେ ଏକ ତାୱାକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଣକୁ ତାୱାରେ ପକାଇ ଏହାକୁ ଗୋଲାକାର କରନ୍ତୁ। ଚକୁଳି ପିଠାର କଡ଼ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ସେକନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପିଠାକୁ ଓଲଟାଇ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ସେକନ୍ତୁ। ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ପୁଷ୍ଟିକର ପିଠାକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ? ଏଇଠି ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇଛି, ସେହି ସାମଗ୍ରୀ ଲେଖିଦେବେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା, ଚିନି, ଗୁଡ଼, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଲୁଣ। ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପୁଷ୍ଟିକର କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ଯେଉଁଟାକି ପୁଷ୍ଟିକର ରହୁଅଛି। ମାଣ୍ଡିଆକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ? ମାଣ୍ଡିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଲଡ଼ୁ କରିପାରିବେ। 5 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ପଢ଼ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ସପ୍ତମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ 2025, ଯେଉଁଟାକି 6ରୁ 17 ଡିସେମ୍ବର 2025 ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ ୟୁନିଟ୍ 3 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ତୁମେ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ ବିଷୟରେ କେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପାଉଛ? ଯେକୌଣସି 4ଟି ଲେଖିବ। ଯେମିତିକି 6ରୁ 17 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ସପ୍ତମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ ହେଇଥିଲା। ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଶ୍ରୀ ବାବୁ ସିଂ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିବ। ସପ୍ତମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ 2025 କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ତ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଲେଖିବେ। ତୁମକୁ କେଉଁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଓ କାହିଁକି, ତାର ଉତ୍ତର ନିଜ ମନରୁ ଲେଖିବେ। 5 ନମ୍ବର, ତଳ ନୋଟିସ୍କୁ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବ। ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର 12 ଦେଇଛି। ଏତଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ 19/12/2025 ତାରିଖ ଓ 20/12/2025 ତାରିଖରେ 2 ଦିନ ଧରି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ କନିଷ୍ଠ, ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅତି ବେଶୀରେ 4ଟି ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ନାମ 10/12/2025 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ପରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ଏଇ ନୋଟିସ୍ରୁ କେଉଁ ସବୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି? ତ ନୋଟିସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେବ ଏବଂ
ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ନେବେ, କେତେ ତାରିଖରୁ କେତେ ତାରିଖ ଭାଗ ନେବେ, ବରିଷ୍ଠ ଆଉ କନିଷ୍ଠର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏହି ନୋଟିସଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? 3ଟି କାରଣ ଲେଖ। ନା ଏହି ନୋଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଏହି ତାରିଖରେ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତୁମର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରାଜୁ ଓ ମିତା, ସେ ଦୁହେଁ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ସୂଚନା ଜଣାଇଲେ ସେମାନେ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ? ନା କେଉଁ ତାରିଖରେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ହେବ ତାକୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରୀଡ଼ା ସେଥିରେ ରହିଅଛି। 6 ନମ୍ବର, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ବା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଏ 3ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଠିକ୍ ଲେଖିଲେ 5 ନମ୍ବର ମିଳିବ। ତାପରେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 5 ନମ୍ବର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର 50ରୁ 60 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତୁମେମାନେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛେଳିଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ, ତାପରେ ମହାଶୟ ବିନୀତ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି କି ଏଇଭଳି ଦରଖାସ୍ତଟି ଲେଖିଲେ 5 ନମ୍ବର ପାଇବେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର, ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବା ବା ଶୁଣିଥିବା ଗୋଟିଏ ଗପ ବା କବିତାକୁ ଲେଖିବ। ଅତି କମ୍ରେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ 5 ନମ୍ବର ପାଇବ। କିମ୍ବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବ, ଯେମିତିକି ବଗିଚା, ଫୁଲ ଗଛ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ପାଠପଢ଼ା, ସାଙ୍ଗସାଥି। 9 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଛି। ସଞ୍ଜୟ କହିଲା କିନ୍ତୁ ବାପା ଗଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲା କିନ୍ତୁ ବାପା ଗଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିଲା କିନ୍ତୁ ବାପା ଗଲେ ନାହିଁ। ତୁମେ କହିଲା କିନ୍ତୁ ବାପା ଗଲେ ନାହିଁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ସଞ୍ଜୟ କହିଲା କିନ୍ତୁ ବାପା ଗଲେ ନାହିଁ। 10 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ରହିଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବ। ରବି ନିଶ୍ଚୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରବି ନିଶ୍ଚୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବ। 11 ନମ୍ବର, ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଠି ବନାନର ଠିକ୍ କହିଛି, ତ୍ରୁଟି ସ୍ପେଲିଂଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟଟା। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର, ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଟିକୁ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ। ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆଉଥରେ ଲେଖ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କିଏ? ନା ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସେ କଦାପି ମିଛ କହେ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା କର୍ତ୍ତା ପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲେଖ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ପଦ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନଟିଏ ଲେଖିବ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ ବାଛି ବାକ୍ୟ ପୂରଣ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି, ତେବେ ତୋ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଆଣିବି। ମୁଁ ଯଦି ଯିବି, ତେବେ ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଯଦି। ତ କ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଯଦି। ସେଭଳି ବନ୍ୟାରେ ଫସଲ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ନା ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସବୁ ଫସଲ। 14 ନମ୍ବର, ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର। ଯାହା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ସହି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏକ ପଦରେ ଲେଖିବ। ଯାହା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ଅବୁଝା, ଯାହା ସହି ହୁଏ ନାହିଁ ଅସହିଷ୍ଣୁ। 15 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ପାରାବାର, ପୃଥିବୀର ତ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ତାକୁ ଲେଖିବେ। ପାରାବାରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ। 16 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କେଉଁଠି କମା ଲାଗିବ, କେଉଁଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲାଗିବ, ତାକୁ ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିକି ଦେବେ। ସରିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର 16ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି 40 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।